नमस्कार। आज आम एक एमिति घटनार गभीर आलोचना करिबा जहाँ शुणिले आपणकर लोम टांकुरी उठिबो। यह फेब्रुआरी 2022 रो कथा। ओडिशार एक जंगल रास्तारे दुई जण बंधुंक सह घटिथिबा एक बहुत भयंकर रातिर अनुभूति। हाँ आमर उद्देश्य हेउछि एही पूरा घटनाक्रम को भल भावे बुझिबा, एथिरे थिबा असंगति आ कोन सब रहस्य अछि से सब को देखिबा। ठीक तेबे चलंतु आरंभ करिबा एही रोमांचकर आउ टिके भयानक यात्रा। तेबे कहानीर मुख्य चरित्र हेले चंद्रकांत आउ तांक सांग अमित, दुहे कंधमाल जिल्लार राइकिया अंचलर। चंद्रकांत वास्तव में कटकर किंतु बापांक चाकरी पई राइकियारे रहुथिले। अमित तांकटू 2 वर्ष सान किंतु भारी गहिर बंधु। अच्छा आउ दुहिंकर प्रेमिका थिले अलगा अलगा सहर रे। चंद्रकांतंकर राजखरियार रे आउ अमितंकर जयपुर रे। ओहो बहुत दूर। हाँ आउ राइकिया तो छोट सहर, तेणु अमित सेठी प्रेमिकांकु भेटी पार नथिले। तो कथा होची फेब्रुआरी 23, 2022 से दिन थिला अमितंक प्रेमिकांक जन्मदिन। ओके तो दुहे प्लान कले जे निज निज प्रेमिकांकु भेटिबाकु जिबे। गोटिए लंबा बाइक यात्रा। बाइक रे एत्ते बाटो? हाँ बाइक रे राइकियारू प्रथमे राजखरियार प्राय 220 किमी, सेठू भवानीपाटना दे जयपुर आउ फेरिला बेलू भवानीपाटनारू नारगा दे राइकिया। बापरे बहुत लंबा यात्रा तो। निश्चय। तो सकाळ 5:30 चंद्रकांतंक एफजी बाइक रे सेमाने बाहरिले। दीपर 12:30 बेलू राजखरियार पहुंचिले। चंद्रकांत तांको प्रेमिकांकु भेटिले। 1.5 घंटा परे पुणी जयपुर अभिमुखे बाहरिले। अच्छा बाटरे भवानीपाटना रे अटकी खाइले। से रास्तारे गोटे घाटी और जंगल भी पड़े। दिने बेला बेस सुंदर लागुथला बोली चंद्रकांत कहिसेंती। हाँ दिन रे तो जंगल सुंदर लागे। संध्या 6टा बेलू जयपुर रे पहुंचिले। अमित बाइक नहीं तांको प्रेमिकांकु भेटिबाकू बोले और चंद्रकांत गोटे पार्क रे अपेक्षा कले। कृत घटना आरंभ होला एहा परे। अमित फेरिबारे डेरी कले। ओहो चंद्रकांत कॉल कले। अमित कहले अरे आमे मॉल अच्छु शीघ्र फेरिबू। पुणी 40-45 मिनिट गला। चंद्रकांत पुणी कॉल कले। अमित कहले हाँ आसुची, तू गोटे काम कर ऑनलाइन रे गोटे लॉज देखी दे। अच्छा माने राती रहिबार प्लान थिला? हाँ किंतु चंद्रकांत मना कले, कहले एकाठी खोजिले सस्ता मिलिबो। तो राती 8:30 बेलू अमित फेरिले। दुहे लॉज खोजिबाकू जिबे बोली बाहरिले। आउ ठीक सेतिकी बेले अमित को ऑफिस रु कॉल आसेला ना? एठी ही परिस्थिति पूरा बदली गला। एकदम। अमित गोटे प्राइवेट कंपनी रो अकाउंट्स डिपार्टमेंट रे काम करुथिले। तांको सुपीरियर कहिले जे तांको रिपोर्ट रे किछि गड़बड़ अछि आउ परदिन सकाळ 9टा सुद्धा ताको ठीक करिबाको पड़िबो, नहले चाकरी जिबार भय। बाप रे एत्ते जरूरी काम, माने जोठी से माने आराम रे राती काटिबाकू भाबुथिले एबे तुरंत घर को फेरिबाकू पड़िबो। सेही हला। अमित पूरा व्यस्त होई गले। चंद्रकांत किंतु सेई राती रे सेई जंगल रास्ता रे फेरिबाकू आदौ राजी नथिले। हाँ सेटा तो स्वाभाविक, किए बा जीवो एते राती रे जंगल रास्ता रे। किंतु अमित चाकरी कथा कही बहुत बाध्य कले। शेषरे चंद्रकांत राजी हेले। राती 9टा बेलू से माने जयपुर राइकिया पाई बाहरिले। आउ एई निष्पत्तिटा ही परवर्ती घटना गुड़िकर मूल कारण पलटि गला। केते थर देखा जाए एमती किछि बाध्य बाधकता ही लोकंकु एमती विपदपूर्ण स्थिति को नहीं जाए। हाँ तो जयपुर रे बाहरिबार प्राय 10 किलोमीटर गला परे गोटे ढाबारे खाइबा पई अटकिले। अच्छा सेठी जने ट्रक ड्राइवरंक सह देखा हला। जेतबे से जानिले जे एमाने बाइक रे एते राती रे राइकिया जाउछंती, से आश्चर्य हे गले निश्चय। हाँ पूरा आश्चर्य। और सीधा सीधा मना कले। कौन कहिले से कहिले पुओ आजी रातीटा ए ढाबारे रही जाओ, सकाळ 6टारे बाहरिबो। एमे की कहिले जे सेमाने निजे भी अभिज्ञ ड्राइवर हे राती रे से बाट दियंतीनी। एटा बहुत बड़ चेतावनी थिला, किंतु कारण किछि कहिले ना? कारण पचारिबारु किछि कहिलेनी, खाली कहिले मो कथा मान। किंतु अमितंकर से जरूरी काम थिला तो सेमाने सुनिलेनी। एमिति अणदेखा करा जाइथिबा चेतावनी तो अनेक भूत कहानी रे थाए ना? हाँ ठीक कहिला। ड्राइवर जनक आउ किछि न कहि खाइसारी चली गले। एमाने भी खाइसारी बाहरिले। फेरिबा रास्ता थिला नुआरंगपुर, भवानीपाटना, तापरे नारला देई राइकिया। भवानीपाटना पाखापाखी पहुंचिला बेलू राति प्राय 12:15 हेइथिबो। गोटिए पुलिस पीसीआर भ्यान सेमानकु अटकेला। पुणी पुलिस? अच्छा हाँ आ पुलिस वाला भी आश्चर्य हो गले जेतबे सुनिले एमाने राइकिया जाउछंती। सेमाने भी मना कले कि? सीनियर इंस्पेक्टर निजे गाड़ी रु ओल्हाई पचारिले, अरे एते जरूरी कि एते बाट बाइक रे
सीटा तो पूरा जंगल रास्ता। ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଜବ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ନେବା, ଆଧାର କାର୍ଡ ଫଟୋ, ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ଫଟୋ ଏସବୁ ତ ବହୁତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗୁଛି। हाँ ସେଇଆ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ପୋଲିସକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଜଣାଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ। ସେମାନେ ଖାଲି ସତର୍କ କରୁନଥିଲେ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାଳେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲେ। हुए तो पुलिस सेमानंकु सावधान रे जीवाकू कही छाड़ीदेले। एहार प्राय 1.5 घंटा परे राति प्राय 2टा बेलकू सेमाने नारला पाखरे पहुंचिले। ଆଉ ସେଠି सेठी पुणी एक आश्चर्य, रास्ता पूरा ब्लॉक। 20-25 जन पुलिस कर्मचारी ठिया हिचंदी। ବାପରେ, ଏତେ पुलिस କଣ ହେଇଥିଲା କି ସେଠି? पुलिस एथर आउरी जोर रे मना कले आगु को जीवा पई। କାରଣ କଣ କହିଲେ? कहले आगरे रामपुर जंगल अछि, सेठी आजिकाली बहुत चोरी डकायती एमती की हत्याकांड भी होउछि, आ पाख गाँ लोक माने निजे रात्रे पाट्रोलिंग करूछंती। ओहो, तो पुलिस कहले से माने भूल रे एमानंकु चोर भाभी मारी दी पारंती। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ବିପଦ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଆଉ କିଛି କହିଲେ କି पुलिस? हाँ, जणे पुलिस इंगित रे कहले जे जंगली जंतु अछंती आउ कन अजब जिनस भी घटुछि। ଅଜବ ଜିନିଷ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ହିଁ ବୋଧେ ପ୍ରକୃତ ବିପଦର ସୂଚନା ଦେଉଥିଲା। मते भी सेमती लागुछि, किंतु पुणे सही ऑफिस कामर बहाना। अमित बहुत जीत कले। ଆଉ पुलिस ଶେଷରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? हाँ छाड़ी देले, किंतु कहिले जदि गाँ लोक अटकांती शांति रे कथा हेबे, दौड़ी के पळेबाकू चेष्टा करिवेनी। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀ, ତାକୁ ବି ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। एकदम। तो पुलिस चेकपोस्ट पार हेबार किछि समय परे प्रबल वर्षा आरंभ होइगला। ओहो, आउ ता सांगकू भीषण ठंडा। वर्षारे जाउछंती प्राय 6 किलोमीटर गला परे अमित कहिले मोते टिके टॉयलेट जिबार अछि। ଆଚ୍ଛା। गाड़ी अटकेले, अमित गले, किछि समय परे फेरी आसी पछरे बसिले। आउ टिके आगुकू गला परे वर्षा बहुत जोर हेबारु गोटे गुहाळ भली जगह देखि सेठी आश्रय नेले। चंद्रकांत बाइक रे हाजार्ड लाइट भी जळाई देले। ओके, ଆଉ ସେଇଠି ଘଟିଲା ସେ ଅଜବ କଥାଟା ନା? हाँ, वर्षा टिके कमिला। चंद्रकांत अमित को चाहिले आउ आश्चर्य होई गले। କାହିଁକି? चंद्रकांत पूरा ओदा, मुंडरू पानी गळुछि, किंतु अमित पूरा सुखिला, देहरे पानीर चिन्ह वर्ण नाही। କଣ କହୁଛ? ଏଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଦୁହେଁ ତ ଏକାଠି ବର୍ଷାରେ ଆସୁଥିଲେ, ଏକାଠି ସେ ଗୁହାଳରେ ପଶିଲେ, ଜଣେ ପୁରା ଓଦା ଆଉ ଜଣେ ପୁରା ଶୁଖିଲା। हाँ, चंद्रकांत भी सैया पचारिले, किंतु अमित कथाटाकू एड़ेई दिले। कहले अरे छाड़ से कथा, चल शीघ्र जिबा। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ଅସଙ୍ଗତି। ଏଇଠୁ ହିଁ ଲାଗୁଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। चंद्रकांत भी सेतेबेले बेसी किछि भाबिलेनी। शीघ्र पहुंचिबाग थिला तो पुणी बाहरले। सही गुहाळरू प्राय 3 किलोमीटर जाइछंती कि नाही। ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। हाँ, रास्तारे 10-15 जन लोक हातरे ठेंगा बाड़ी धरिछंती, जेमिथि पुलिस कहिथिले। सेमाने अटकेइले, पचारिले कुआडे जाउछ एते रातिरे, डर लागुनी। चंद्रकांत कहले राई किया जाउछंती। तापरे जणे लोक कहले तमे एका जाउछ, बड़ साहसी लोकता। ଏକା? हाँ, चंद्रकांत पूरा आश्चर्य, कहले काई एका, मो सांग तो पछरे बसिछि। ଆଉ ସେ लोक କଣ କହିଲା? लोकटी कहला काई भाई किए बसिछि, तमे तो पूरा एका अछ। ବାପରେ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ କି? हाँ, ଆଉ ଦେଖିଲା बेलकू अमित बाइक रे नाहांती। ହେ ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ସେ ଗୁହାଳ ପରଠୁ କିଏ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, କିମ୍ବା କେହି ନଥିଲେ? ସେଇଟା ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଯେମିତି କୌଣସି ନାଟକ ଭଳି ଦୂରରୁ ଗୋଟେ ଟାଟା ସୁମୋ ଆସି ସେଇଠି ଅଟକିଲା। ଆଉ ସେଥିରୁ ଅମିତ ହିଲାଇଲେ। ଅମିତ? ଏ କେମିତି ହେଲା? ଅମିତ ଯାହା କହିଲେ ସେଟା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ମୃତିର ପୁରା ଉଲ୍ଟା। ଅମିତ କହିଲେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସେହି ପୁଲିସ ଚେକପୋଷ୍ଟ ପାଖରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। କଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଲିସ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ? ହଁ, अमित कहले से बहुत डाकिले, किंतु चंद्रकांत जोर रे पळे आसिले। तापरे से पुलिस वाला माने ही तांकू एही सुमो गाड़ी रे पठेले। एबे कथाटा बहुत जटिल हे गला। दुई जण सांग, गोटिए घटना, किंतु दुईटा पूरा अलग अलग कहानी। एकदम। चंद्रकांतଙ୍କ हिसाबरे अमित पुलिस चेकपोस्ट परे तांको सांगरे थिले, वर्षा रे भिजिले, टॉयलेट गले, गुहाड़ रे रहिले, किंतु अमित कहउछंती से चेकपोस्ट रे ही रही जाइथिले। हाँ, ताहेले से पुलिस चेकपोस्ट रु ए गाँ लोकंको पाखकु पहुंचीबा जाए से प्राय 10 किलोमीटर। और से जो घंटाए कि 1.5 घंटा समय सेतेबेले चंद्रकांतଙ୍କ पछरे कि बसिथिला ना केही नथिले, और चंद्रकांतଙ୍କର मनर भ्रम थिला। एटा बहुत बड़ रहस्य।
ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଅମିତକୁ ଆଉ ଡରେଇବାକୁ ଚାହିଁଲେନି ତ କିଛି ଯୁକ୍ତି ନ କରି ତାଙ୍କୁ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇ ଆଗକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତୁ ହିଁ ତ କହୁଥିଲୁ ବାଥରୁମ୍ ଯିବୁ ବୋଲି? ଅମିତ କ'ଣ କହିଲେ? ଅମିତ କହିଲେ, କେତେବେଳେ କହିଲି? ମୁଁ ତ ସେବେଠୁ ପୋଲିସଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ବାସ୍ ଏତିକି ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ। ହେବା କଥା, ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଯିବୁ। ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି ବାଇକ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ବଢ଼େଇଲେ। ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଦ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଠୁ ରାଇକିଆ ଆଉ 38 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଆସିଲେଣି। ହଁ, ତୁମୁଡ଼ି ବନ୍ଧରୁ ପ୍ରାୟ 12 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ରାତି ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ମୋଡ଼ ପରେ ଚଢ଼ାଣୀ ରାସ୍ତା, ଆଉ ସେଇ ଚଢ଼ାଣୀ ଉପରେ ହଠାତ୍ ବାଇକ୍ ବନ୍ଦ। ଆରେ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା କି? ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କି କ'ଣ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିକ୍ ମାରିଲେ, ସେଲ୍ଫ ମାରିଲେ, କିଛି ହେଲାନି। ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ ହେଲାନି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାତି ଅଧରେ ବାଇକ୍ ଖରାପ, ଏଠୁ ଖରାପ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ କହିଲେ, ଚଢ଼ାଣୀଟା ପାର ହେଇଗଲେ ଆଗକୁ ଓହଲାଣି ଅଛି, ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଗଡ଼େଇ ନେଇଯିବା। ହଁ, ସେୟା ହିଁ ଉପାୟ ଥିଲା। ତ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆଗରୁ ବାଇକ୍କୁ ଟାଣିଲେ ଆଉ ଅମିତ ପଛରୁ ଠେଲିଲେ। କିନ୍ତୁ ଠେଲିବା ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି କିଛି ଅଜବ ଲାଗିଲା। ପୁଣି କ'ଣ ଲାଗିଲା? ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଅମିତ ବହୁତ ଜୋରେ ଠେଲୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜୋରରେ। ଆଉ ବାଇକ୍ଟା ବି ହଠାତ୍ ବହୁତ ହାଲୁକା ଲାଗୁଛି। ହାଲୁକା? ଏମିତି କେମିତି ହେବ? ସେ ଅମିତକୁ ପଚାରିଲେ ବି, କିନ୍ତୁ ଅମିତ ମନା କଲେ। କହିଲେ, ନାଇଁ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭୂତି। ଏସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ମିଶି ଭୟ ଆଉ ବଢ଼ଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ନିଶ୍ଚୟ। ତ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ସେମାନେ ଚଢ଼ାଣୀଟା ପାର ହେଲେ, ଓହଲାଣି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅମିତ ପଛରେ ବସିଲେ। ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିଗଲା। ସେ ଭାବିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓହ୍ଲାଣିରେ ଯୋଉଠି ବାଇକ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହେବା କଥା, ସେଠି ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ କମିଗଲା, ଯେମିତି କିଏ ସାମ୍ନାରୁ ଟାଣୁଛି ବା ଅଟକଉଛି। କ'ଣ ଓହ୍ଲାଣିର ସ୍ପିଡ୍ କମିଗଲା? ହଁ, ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଅମିତ ପଛରୁ ଡରିକି କହିଲା, ଭାଇ ପଛରୁ ଦେଖୁଣୁ କିଏ ଆସୁଛି ପରି ଲାଗୁଛି। ପଛରୁ? ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାଇଡ୍ ମିରରରେ ଦେଖିଲେ। କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ଜଣେ ଧଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିବା ମଣିଷ ବୋଳି କିଏ ଜଣେ କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଟାଣି ଟାଣି ରାସ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଛି। ଧଳା ପୋଷାକ, ରାତି ଅଧା, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା। ମୁହଁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁନଥିଲା। ଭୟରେ ଦୁହେଁ ବାଇକ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ନେଇ ରଖିଦେଲେ ଆଉ ପୁରା ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଲେ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା? ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହେଲା ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା। ବାପରେ! ଅମିତ ପୁରା ଡରିକି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଶୁଣ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ପଛେ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇବୁନି ଆଦୌ। ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବା। ହଁ, ତାପରେ ବାଇକ୍ର ଯୋଉ ଫଗ୍ ଲାଇଟ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଆଲୋରେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶିଲା ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡରେ ଧଳା ବାଳ ପୁରା ମୁହଁ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଛି। ଓହୋ! ମହିଳା ଜଣକ ସେମାନଙ୍କ ବାଇକ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 ମିଟର ଆଗକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା କଲେ ସେଇଟା ଦେଖି ଦୁଇକର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କଲେ ସେ? ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଆଣୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଭଳି, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅର କଙ୍କାଳ ବାହାର କଲେ। କଙ୍କାଳ? ହଁ, ଗୋଟେ ପୁରା କଙ୍କାଳ। ତାକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଶୁଆଇଲେ, ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ହଳଦୀ ଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ଲଗେଇଲେ। ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେ? କୌଣସି ପୂଜାପାଠ ଭଳି? କିଛି ଗୋଟେ ରୀତିନୀତି ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ନିଜ ବେକରୁ ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ କାଢ଼ି ସେ କଙ୍କାଳ ଉପରେ ରଖିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 20 ମିନିଟ୍ ଧରି କାନ୍ଦିଲେ। 20 ମିନିଟ୍? ସେ ଦୃଶ୍ୟ କଳ୍ପନା କଲେ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ମହିଳା ରାତି ଅଧାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଙ୍କାଳକୁ ଧରି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଓ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆଉ ଅମିତ ପୁରା ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଆଗକୁ ଯିବେ କେମିତି? 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ମହିଳା କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ଠିଆ ହେଲେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଅମିତଙ୍କୁ କହିଲେ, ଚାଲ ଅମିତ, ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଗୋଡ଼ରେ ହିଁ ବାଇକ୍କୁ ଠେଲି ଠେଲି ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବା। ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମିତି କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଇକ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଠେଲି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପାର କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି, ସେ ହଠାତ୍ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ସେ ଦେଖିଲେ ସେ ମହିଳା ଜଣକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଥିଲା ସେଥିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ବାପରେ! ଖାସି ଲଗେଇ ଝୁଲୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଯୋଉ ମହିଳା ଏତେ ସମୟ ତଳେ ବସିଥିଲେ ସେ ଏବେ ଗଛରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଚରମ ଭୟର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେମାନେ ଆଉ ସେଠି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବି ରହିଲେନି। ଭୟରେ ବାଇକ୍କୁ ଯେତେ ଜୋରରେ ପାରିଲେ ଗୋଡ଼େଇକି ଆଗକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ସତରେ? ଏତେ ସମୟ ହେଉନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ହେଇଗଲା? ହଁ, ଯେମିତି ସେ ଜାଗା ପାର ହେବା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ବାଧା ଚାଲିଗଲା।
ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ସେଠୁ ସେମାନେ ଜୋରରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲା ପରେ ଜଣେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ବୟସ୍କ ଲୋକ, କକା ଭଳି ହେବେ, ଭୋର ଭୋରୁ ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଥିଲେ। ରକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯେମିତି। ହଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲେ। ଜୋର ଜୋରରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥାନ୍ତି। କକା ଜଣକ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ପୁଅ? ସେମାନେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ। ପୁରା କଥା କହିଲେ। ଆଉ କକା ଜଣକ ଯାହା କହିଲେ ସେଇଟା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। କ'ଣ କହିଲେ ସେ? ସେ କହିଲେ, ପୁଅ, ଭାଗ୍ୟ ତମର ଭଲ ଯେ ତମେମାନେ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନଥିଲ। ଯଦି ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ନା, ତେବେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତମ ଶବ ବି କେହି ଖୋଜି ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଦେଖିଲ, ସେ ବାଇକ୍ରୁ ନ ଓହ୍ଲାଇବା ନିୟମଟା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ହଁ, ତାପରେ କକା ପୁରା କାହାଣୀଟା କହିଲେ। କ'ଣ ଥିଲା ସେ କାହାଣୀ? କହିଲେ, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ 7 ମାସର ଛୋଟ ଝିଅକୁ ନେଇ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ଗୋଟେ କାର୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା। ସ୍ୱାମୀ ସେଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲେ। ଝିଅଟି ବି ବହୁତ ଆଘାତ ପାଇଲା। ଓହୋ, ବହୁତ ଦୁଃଖଦ। ମହିଳା ଜଣକ ପାଗଳ ଭଳି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶବ ଆଉ ଆହତ ଝିଅକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବାଟ, ପ୍ରାୟ 40 ମିଟର ଗଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ବି ଆଉ ନାହିଁ, ସେ ବି ମରିଯାଇଛି। ହେ ଭଗବାନ! ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଝିଅ? ସେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଶବକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖି ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ଆଉ ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ଦେଖିଲେ ସେ ସେଇ ଗଛରେ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଗଛରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଏକଦମ। ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆଉ ଅମିତ ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେ କଙ୍କାଳ ସହିତ ରୀତିନୀତି, ସେ କାନ୍ଦିବା ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଝୁଲିବା, ସେ ସବୁ ସେଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଉ ତା ପରର ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଥିଲା। ସେୟା ତ ଲାଗୁଛି। କକା ଆହୁରି କହିଲେ ଯେ ସେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଆଜି ବି ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ଏକା? ନା, କକା କହିଲେ ସେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ। ସେ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକାର କରିସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଛଳନା କରନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲେଇ ଭଟକେଇ ମାରିଦିଅନ୍ତି। ବାପ୍ରେ! ଏଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ବାଇକ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନଥିବାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ହଁ, ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆଉ ଅମିତ ସେଠି କିଛି ସମୟ ବସିଲେ, ପାଣି ପିଇଲେ, ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ସକାଳ ହେବାରୁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। କି ଭୟଙ୍କର ଅନୁଭୂତି! ତେବେ ଏହା ଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଆଉ ଅମିତଙ୍କ ସେଇ ରାତିର ପୁରା କାହାଣୀର ଆମର ବିଶ୍ଳେଷଣ। କେତେଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିବା ଚେତାବନୀ, 2 ଥର ପୋଲିସଙ୍କ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର। ହଁ, ଆଉ ସେ ଅମିତଙ୍କ ଶୁଖିଲା ରହିବା, ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାରେ ପୁରା ତାଳମେଳ ନ ରହିବା, ଯେମିତି 2 ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତାପରେ ବାଇକ୍ ଖରାପ ହେବା, ସେ ମହିଳାଙ୍କର ସେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ, ସେ କଙ୍କାଳ, ସେ କାନ୍ଦିବା ଆଉ ଶେଷରେ ଝୁଲିବା। ଆଉ ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମିଳିଥିବା ସେ ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ, ଯାହା ଏସବୁକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଉଛି। ସବୁ ମିଶି ଗୋଟେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଆଉ ବହୁତ ରହସ୍ୟମୟ ଅନୁଭୂତି। ନିଶ୍ଚୟ। ଜାଣିଛ, ଏମିତି କାହାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ବା ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୟ, ଏକାକୀପଣ, ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଚାପ, ଏସବୁ ଜଣେ ମଣିଷର ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ପରସେପ୍ସନ୍ ଆଉ ମନେ ରଖିବା ମେମୋରି କ୍ଷମତାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ହଁ, ସେଟା ବି ସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କାହାଣୀରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାକୁ କେବଳ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ କାରଣ କହି ଏଡ଼େଇ ଦେବା କଷ୍ଟକର। ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଯୋଉ 2 ସାଙ୍ଗଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଫରକ ରହିଗଲା। ସେ ପୋଲିସ ଚେକପୋଷ୍ଟ ପରଠୁ କ'ଣ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ? ହଁ, ସେଇଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଏହା ଆମକୁ ଅଜାଣା, ଅବୁଝା ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ସତ ଯେ ସେଠିକାର ଆତ୍ମାମାନେ ଛଳନା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକାର କରନ୍ତି, ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଓ ଅମିତଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଚେକପୋଷ୍ଟ ପରଠାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଫରକ ରହିଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏମିତି ହେଇପାରେ ଯେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କେବଳ ଶେଷରେ ସେ ମହିଳା ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା? ତମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯେ ତା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା? ହଁ, ଯେମିତି ସେ ଅମିତଙ୍କର ଶୁଖିଲା ରହିବା, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଭାବୁଥିଲେ ଅମିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ହୁଏତ ନଥିଲେ। ସେଇ ଯୋଉ ହଜି ଯାଇଥିବା ସମୟ ବା ମିସିଂ ଟାଇମ୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି ଦୁହିଁଙ୍କ କାହାଣୀରେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା? ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ବୋଧହୁଏ ସହଜରେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନିଶ୍ଚୟ। ଏକ ବହୁତ ରୋଚକ ଆଉ ଭୟାନକ କାହାଣୀ ଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା ସହିତ।
ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ।